press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, मैं आपको पीछे क्लास में तेनालीराम के बारे में यानी तेनालीराम के किस्से के बारे में बताई थी। यानी आप तो अनेक कहानियाँ सुने हैं ना, जिसमें से एक यहाँ एक कहानी है। यानी हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राजा था, कौन सा वो? विजयनगर है ना। उस विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक दरबारी होते, उनमें से एक थे तेनालीराम। तेनालीराम को बहुत प्यार करते थे। कौन? कृष्णदेवराय। एक दिन क्या हुआ था, वहाँ राजा उन दरबारियों के साथ घूमते घूमते एक बाग में पहुंच रहे थे। उस बगीचे में यानी अनेक फूल खिले हुए थे। वहाँ फूल क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर यानी उन फूलों को देखकर राजा ने उन अपने दरबारियों से प्रश्न पूछे थे। बताया कि इन फूलों का मुस्कुराना क्या होता है। तब एक एक दरबारी ने एक एक उत्तर दिया था। उस समय तेनालीराम भी उत्तर देते। एक दरबारी ने बोला, यानी इन फूलों कह रहे हैं हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा के सामने हम कुछ भी नहीं है। और एक दरबारी ने बोला, क्या कहकर है ना, उसने बोलता है, हमारे महाराज जैसे इस धरती पर कोई है ही नहीं। हमें कोई माला में फिराकर राजा के गले में डाल देते तो कितना अच्छा होता है। उस समय तेनालीराम भी उत्तर देते हैं, महाराज फूलों का काम मुस्कुराना ही होता है, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कहकर क्या कहते, राजा को समंजस उत्तर दिए थे, है ना। इस बात से राजा प्रसन्न हुए थे। आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, नाउ वी ओपन पेज नंबर 34। मुस्कुराते ही रहते हैं, वहां तक हुआ था, आगे हम देखेंगे। राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही है तेनालीराम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो यहाँ फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेनालीराम केवल सच बात को ही कहते थे। किसी को खुश करने के लिए वहाँ कभी झूठी बात नहीं कहते थे। राजा कृष्णदेवराय इसी कारण उनका सम्मान करते थे, लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया। उसने यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब दरबारी ने तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहा। वहाँ जो खरबूजे खुद खाता, उसके छिलके तेनालीराम के आगे रखता जाता। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए, तब दरबारी बोला, मित्रों, तेनालीराम कितने बुक्कड़ हैं। देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए हैं। तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर ना लगी। वे दरबारी से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक बुक्कड़ आप हैं। मैंने खरबूजों के केवल गूदे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं। आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे हैं, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। देखो तेनालीराम क्या कहकर उत्तर बोले थे, फूलों का काम मुस्कुराना ही होता है कहकर उत्तर दिए। उस समय राजा बोलते हैं, राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही है तेनालीराम। अरे ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ तेनालीराम। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न यानी खुश।
है ना, प्रसन्न, जिसका और एक अर्थ होता है खुश। ये आनंद भी हम बोलते हैं। जो उत्तर दिए हैं आपने उससे मैं बहुत ಖುಷ್ ಹೂಂ, यानी मुझे बहुत ಆನಂದ हुआ है। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರತಮ್ಯನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತೀಯ। ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। लो यहाँ फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। लो यहाँ फूल, ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಹೂನ ನಿಮಗೆ ಬೇಂಟ್ ಏನಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ। ಬೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೂನ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಹೂವನ್ನ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, यानी उस फूल को राजा ने क्या करते हैं, तेनालीराम को देते हैं, यानी उस गुलाब के फूल को तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। इस तरह तेनालीराम केवल सच बात को ही कहते हैं, किसी को खुश करने के लिए वहाँ कभी झूठी बात नहीं कहते थे ಅಲ್ವಾ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ ಸಚ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಹಿ ಕಹತೆ ಹೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ। ಯಾರಿಗೇನೇ ಆಗಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ। ಕಿಸಿಕೋ ಖುಷ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಚ್ಚ ಜೂಟ್। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ। राजा कृष्णदेवराय इसी कारण उनका सम्मान करते थे। सम्मान यानी गौरव, रेस्पेक्ट ಕೊಡ್ತಿದ್ರು। सम्मान ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತೆನಾಲಿರಾಮನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಲೇಕಿನ್ ಯಹಿ ಕಾರಣ ತಾಕಿ ಉನ್ಸೆ ಜಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಭಿ ಕಮ್ ನಹಿ ಥೇ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರೆತಿದ್ದಾರೆ, ಎತ್ತೆತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇನೆ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಆ ಒಂದು ಮಗುನೇ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಮಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರಿತಾರಪ್ಪ, ಅವಳನ್ನೇ ಕರಿತಾರಪ್ಪ, ಅವನನ್ನೇ ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಜಲಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಾನೆ। ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳನ್ನೇ ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾನೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಸು ಆ ಮಗುಗೆ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೇನೆ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನೋಡು ಅವಳಿಗೇನೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ನ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೊಗಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರನ್ನ ಕಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ತಾನೆ, ಒಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಾನೆ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹಿ ಕಾರಣ ತಾಕಿ ಉನ್ಸೆ ಜಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಬಿ ಕಮ್ ನಹಿ ಥೇ, ಕಡಿಮೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಬಹುತ್, कम यानी कड़िमे, जिसका विलोम शब्द होता है बहुत. उनसे जलने वाले भी कम नहीं है. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया. एक बार एक दरबारी ने, अरे यानी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक दरबारी होते ना, अनेक विद्वांस थे ना, उनमें से एक दरबारी तेनालीराम को अपने घर बुलाया. ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ದರ್ಬಾರಿ ತೆನಾಲಿರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. घर बुलाया. उसके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे. ಅವನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೂಜೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ತಾಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತಾಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ वाटर मेलन, खरबूजे वाटर मेलन बंदिर्तवे. उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था. आमंत्रित इन्वೈಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಮಂತ್ರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕರಿತೀರಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತೀಯ, ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನೀನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿರ್ತೀಯ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. कुछ मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था. आमंत्रित इन्वೈಟ್ ಮಾಡೋದು. आमंत्रित इन्वೈಟೆಡ್. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಭಿ ಲೋಗ ಕರ್ಬೂಜೆ ಖಾನೆ ಬೈಟೆ. ಅವನೇನು ಕರೆದಿನಲ್ವಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕರ್ಬೂಜೆ ಖಾನೆ ಬೈಟೆ. ಓಕೆ, ತಬ್ ದರ್ಬಾರಿನೇ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಕೋ ಬೇಇಜ್ಜತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಾ. ಬೇಇಜ್ಜತ್ ಯಾನಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಈಗ ತೆನಾಲಿರಾಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಗೂ ಅವನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ, ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಇಜ್ಜತ್ ಯಾನಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. वहाँ जो खरबूजे खुद खाता उनके छिलके तेनालीराम के आगे रखता जाता. खरबूजे खुद खाता, खुद यानी स्वयं, स्वतः ताने तिंताने अंताने. खुद ಸ್ವಯಂ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ, ಚಿಲ್ಕೆ ಯಾನಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆನ, ಆ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉನ್ಕಿ ಚಿಲ್ಕೆ ತೆನಾಲಿರಾಮ್ಗೆ ಆಗೆ ರಕ್ತಾ ಜಾತಾ है ना, आगे पीछे, आगे यानी ಮುಂದೆ, आगे पीछे ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ತಿಂದು. जब सारे खरबूजे खत्म हो गए
तब दरबारी बोला खत्म, खत्म यानी फिनिश। ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು खत्म हो गए। तब दरबारी बोला, है ना, तब उस समय एक दरबारी बोला मित्रों तेनालीराम कितने बुक्कड्डे हैं, है ना, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಸುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬುಕ್ಕಡ್ಡೆ ಯಾನಿ ಹಸಿವು, ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಹಸ್ತಿದೆ ಅಂತ। देखिए इनके सामने कितने चिल्के पड़े हैं, आगे सामने नहीं, आगे का और एक अर्थ होता है सामने, आगे सामने ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿದ್ದಿದೆ। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए हैं। ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನ ಇವರೇ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರೇನೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ। है ना, तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर ना लगी। तेनालीराम को जवाब देने में, जवाब उत्तर, ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆನೆ, है ना, देखो तेनालीराम कितने बुक्कड्डे हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಂಗೆನೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇನು ತಡ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। है ना, जवाब देने में देर ना लगी, देर लेट ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। वे दरबारी से तुरंत बोले, तुरंत ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ತುರಂತ ತಕ್ಷಣ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮೋಡ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಮೋಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಅಂತೀರಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುರಂತ ಬೋಲೆ ಕ್ಷಮಾ ಕೀಜಿಯೇಗ, ನೋಡಿ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಕ್ಷಮಾ, ಕ್ಷಮಾ ಯಾನಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಜ್ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಬುಕ್ಕಡ್ ಆಪ್ ಹೇ, है ना, मुझसे अधिक बुक्कड़ आप हैं, मैंने खरबूजों को केवल गूदे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं, आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे। ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಷಮಾ ಕೀಜಿಯೇಗ, ಮುಜ್ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಬುಕ್ಕಡ್ ಆಪ್ ಹೇ, ಮುಜ್ಸೆ, ಮುಜ್ಸೆ ನನಗಿಂತಲೂ, ನನಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು, ಹೊತ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕ್ ಬುಕ್ಕಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಹೇ, ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಆಸೆ ಬರೋದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ। इससे पता चलता है कि, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು, ನನಗಿಂತಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮುಂದೆನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ, है ना, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ, है ना, आपके सामने ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ। इससे दरबारी का सिर शर्म से झुक गया, शर्म नाचिಕೆಯಿಂದ, दरबारी का सिर, सिर यानी तले, शीश ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ,
सिर शीश, है ना। शर्म से झुक गया ತಗ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಲೆನ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರು, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೆನಾಲಿರಾಮ್ನ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರಾಜನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ತೆನಾಲಿರಾಮನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು ದರ್ಬಾರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. यानी इस पार से हम जानते हैं कि इस कहानी से हम जानते हैं कि दूसरों को हम बेइज्जत करने चाहते तो वहाँ सिर्फ हमें ही ಅವಮಾನಿತ होते. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಸಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ, ಅವಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೇನೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ತೆನಾಲಿರಾಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದರು ಅವರು, ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಅವರೇನೆ ತಲೆನ ತಗ್ಸಿದ್ರು. ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ನೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹರ್ ಸಮಯ ಸಚಿ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಹೌದಾನೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾಗಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೂಡ್ದು, ನಿಜಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೇನೆ, ಮತ್ತು ಅವಮಾನನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. है ना। इस पाठ में आप अनेक पर्यायवाची शब्द यानी मैंने आपको बताई हूँ, है ना। पर्यायवाची शब्द बताई हूँ, जैसे ही विलोम शब्द भी बताई हूँ। यानी अनेक पाठ करते समय अनेक प्रश्नों को पूछी हूँ, जैसे ही उसके उत्तर भी मैंने आपको बताई हूँ, है ना। यानी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यानी इस पाठ से हम क्या सीख लिए, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछते हूँ। तेनालीराम कौन थे? के जैसे ही राजा तेनालीराम से खुश क्यों हुए, राजा याके तेनालीरामनिंದ ಖುಷಿಯಾದರು, है ना। जैसे ही तेनालीराम के उत्तर उनके किस गुण का पता चलता है, ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದು ಗುಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಾಜ यानी ನೃಪ. ओके, भूप अंतानु ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. राजा का और एक अर्थ होता है, यानी समानार्थक शब्द होते हैं भूप, जैसे ही नृपा. ओके, भूप नृपा. आगे मित्र जिसका विलोम शब्द होता है शत्रु. जैसे ही मित्र, सखा भी बोलते हैं दोस्त. ओके, सखा दोस्त. फूल, है ना, पुष्प और सुमन. ओके, बाग ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ, बगीचा और उपवन. ओके, जैसे ही राजा इस शब्द का विलोम शब्द होता है प्रजा. ओके, राजा प्रजा. सम्मान अपमान. सम्मान अपमान. ओके,
सम्मान अपमान। जैसे ही प्रशंसा निंदा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी, है ना। प्रशंसा जिसका विलोम शब्द होता है निंदा, प्रशंसा यानी निंदा। ओके। दक्षिणी उत्तरी, दक्षिणी उत्तरी। ओके। मित्र शत्रु, मित्र शत्रु। बुद्धिमान मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान थे, है ना। जिनको बेइज्जत करने के लिए वहां दरबारी ಮೂರ್ಖ ಬನ್ ಗಯೇ ಹೊತ್ತಾನೆ। ಅವರೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇನೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬಿಟ್ರು, है ना। ये सारी विषय आप इस पाठ से जानते हो। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।